Well, thank you, Gwen. Gwen Shotwell's been an incredible partner and was one of the first people to join the company. And so thank you, Gwen. Oh, she's in New York, of course. Where is she? Yeah, it is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public with the largest IPO that ever. And let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack, because I think this company's going to fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all, to be clear. In fact, I told people this. I said, look, we're probably going to fail, but we should give it a try, because if we don't, if there's not a new company that enters space, we will never be a truly spacefaring civilization. While the other aerospace companies, they build good rockets and everything, they were simply not pursuing the technology that's necessary to make life multiplanetary, to make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real. And that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction and create an exciting, inspiring future for everyone. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anyone in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean you, literally you. If you watch, whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond. And I'm confident at this point that with the incredible team that we have here at SpaceX, that we will do that for you. I always think about this. There are always problems on Earth. There are always problems on Earth. There are always things that we wish to be better, that we want to solve here on Earth, and we should solve them. But there also have to be things that get you excited about the future, that make you glad to wake up in the morning, because you can't wait to see what happens next. And that's the future that SpaceX wants to bring to you. 안녕하세요. 오늘의 테슬라 뉴스입니다. 테슬라는 406.43으로 마감했고요. 1.82%의 상승을 보여줬고, 스페이스X는 첫날 종가 160.95를 기록하면서 19.22%의 상승을 보여주게 되었습니다. 오늘은 스페이스X가 테슬라의 시총을 추월한 날이고요. 테슬라 주주가 느끼고 있는 감정은 무엇인지, 그리고 두 회사의 CEO가 된 일론 머스크, 1년에 8번의 어닝콜을 해야 되는 상황인데, 현재 1조 달러의 자산가가 된 그에게 테슬라가 주려는 보상 패키지는 정말 아직도 유효한지 한번 살펴보려고 하고, 마지막으로 스페이스X의 IPO라는 큰 이벤트가 끝났으니 이제부터 테슬라가 무엇을 증명해야 되는지 같이 한번 살펴보겠습니다. 자, 끝까지 함께 해주시길 바라고요. 그럼 출발할게요.
오늘 미국의 시장 흐름부터 한번 확인해 본다면 S&P는 0.5%가 상승했고 다우존스는 0.7%, 나스닥은 0.31%가 상승했는데 오늘 시장이 오른 배경에는 스페이스X의 상장에 대한 기대감과 또 이란과 평화협정에 대한 진전이라고 생각합니다. 자, 트럼프 대통령은 협정이 거의 마무리됐다라고 말하고 있고 파키스탄 총리도 최종 합의 문안이 도출됐다라고 말하고 있는데 이란 외무장관도 MOU가 이렇게 가까웠던 적이 없었다라고 말하며 그 분위기가 좋아지고 있는 상황입니다. 브렌트유는 3.9%나 빠져서 점점 내려가고 있는 상황이고 이란 전쟁으로 인해서 오랫동안 높게 유지되었던 에너지 가격이 빠질 수도 있다라는 기대감이 반영되고 있습니다. 자, 근데 오늘 스페이스X의 첫날 수치를 보게 된다면 테슬라 주주 입장에서는 좀 이상한 기분이 들 수밖에 없는데요. 이제부터 그 이야기를 같이 한번 해보겠습니다. 자, 스페이스X는 첫날 결과부터 정리해 본다면 공모가는 $135였 지만 이 시작가는 $150부터 시작했고 이 종가는 $160.95로 마감하며 이 첫날 19.22%의 상승을 보여주었습니다. 장중 한때 $176까지 찍었고 종가 기준 2.11조 달러를 보여주고 있는데 IPO로 조달한 금액이 $750억 이전에 역대 최대였던 사우디 아람코의 2019년 IPO 금액이 $256억 스페이스X는 3배 이상을 보여주고 있으며 청약 금액만 $3,500억 몰렸고 5배의 추가 청약이 몰렸다라는 이야기도 나오고 있습니다. 자, 그리고 오늘 스페이스X는 나스닥 상장 첫날 JP모건과 버크셔 해서웨이, 메타 그리고 테슬라의 시총까지 전부 추월하게 되었는데요. 전 세계 시총 7위를 유지하면서 완전히 새로운 판을 만들고 있는 상황입니다. 자, 오늘 테슬라의 시총은 1.5조 달러를 보여주고 있고 스페이스X는 2.1조 달러를 보여주고 있는데 하루 만에 스페이스X가 0.6조 달러 훨씬 더 큰 회사가 된 것이고 놀랍게도 두 회사의 CEO는 같은 사람인 상황입니다. 자, 이 숫자를 보면서 구독자분들 중에서는 이런 감정을 느끼신 분이 분명히 있을 거라고 생각하는데요. 뭔가 이상하거나 좀 허탈하다는 감정 느끼는 게 정상이라고 생각합니다. 자, 우리가 테슬라에 투자했던 것은 전기차 회사를 산 게 아니라 일론 머스크라는 인물이 만들고 있는 미래에 베팅하고 있는 것인데 AI와 자율주행, 로봇 이런 것을 이끌고 있는 사람이 일론 머스크이기 때문에 테슬라 주주가 된 분들이 많다고 생각합니다. 자, 그런데 오늘 시장은 일론 머스크의 가치를 스페이스X에 훨씬 더 많이 실어주고 있고 최근 테슬라의 주가 흐름도 좀 아쉬운 상황이고요. 고점이었던 $445에서 $406까지 빠지게 되었는데 놀랍게도 스페이스X는 IPO를 하자마자 첫날 19%가 올라가면서 이 시총 7위를 기록하고 있고 이런 대비가 주는 감정을 부정하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 자, 하지만 스페이스X가 2.1조 달러의 가치를 평가받았다고 해서 이 테슬라에서 가치가 빠져나간 것은 아니라고 생각하며 시장이 우주산업과 AI 위성, 스타링크의 성장성을 새로 평가하면서 만들어낸 가치라 생각하고 이 스페이스X가 그 부분을 새롭게 인정받고 있는 것이라고 생각합니다. 하지만 현실적으로 이로 인해서 생기는 문제들이 있는데요. 두 회사의 CEO가 같은 사람이고 이 스페이스X가 이제 더 시총이 큰 회사가 되었는데 자, 그렇다면 자연스럽게 이 한 명의 CEO는 두 회사들 중 어느 쪽에 더 집중하게 될지 오늘부터 테슬라의 주주들은 진지하게 생각해봐야 되는 문제가 되게 되었습니다. 어쩌면 스페이스X가 19%나 상승한 날 테슬라 역시 좀 빠지지 않을까 이런 생각도 하게 되었었는데 테슬라가 1.82%가 다시 상승하고 있는 건 그 자체로도 시장이 보내고 있는 신호라고 생각하고 이 스페이스X와 테슬라를 현재는 별개로 평가하는 게 아닐까 생각해 볼 수 있습니다. 자, 이제부터 일론 머스크는 두 개의 상장사의 CEO가 되었으며 1년에 8번의 분기 발표를 해야 되는데 이 사람에게 24시간이라는 시간은 똑같이 주어지지만 이 시간을 두 회사에서 어떻게 나눌 수 있을지 이제부터 중요한 문제가 될 거라고 생각합니다. 자, 앞에서도 얘기했듯 테슬라와 스페이스X 각 회사마다 분기마다 실적 발표를 해야 되는데요. 스페이스X에서 4번의 분기 발표를 하면 총 1년에 8번의 어닝콜이 생기게 됩니다. 자, 지금까지 일론 머스크는 테슬라 어닝 때마다 수십만 주주들 앞에서 회사와 현재의 미래를 설명해야만 했고 이제 그 자리가 2배가 되었는데 이 두 회사 모두에서 새로운 전략이 나와야만 하고 방향도 나와야 하며 이 결정 역시 나와야 되는데 어쩌면 이제부터 가장 중요한 것은 이 시간이라고 할 수 있습니다. 자, 왜냐면 기업 CEO의 가장 핵심 자원은 시간이라고 말할 수 있기 때문이고 어닝콜 자체가 문제가 아니라 어닝콜을 준비하고 또 전략을 결정하고 임직원들과 소통하고 외부의 파트너십을 유지하는 등 이런 모든 것이 시간을 요구할 수밖에 없는데 물론 일론 머스크는 스페이스X 이외에도 다른 여러 개의 회사들을 가지고 여태까지 잘하고 있었지만 이 상장사가 2개가 된 상황에서는 과연 어떻게 준비하게 될지 좀 궁금해지는 상황이기는 합니다. CNBC에서는 스페이스X와 테슬라의 합병 가능성을 언급하면서 이런 가능성이 실제로 있는지를 물어봤는데
어쩌면 두 회사가 합병하게 된다면 일론 머스크의 삶을 조금 더 편하게 만들 수는 있을 것 같다라는 정도로 마무리를 하면서 합병에 대한 이야기를 일축했고요. 스페이스X 내부 내에서도 일론 머스크가 두 회사를 동시에 운영하는 게 쉽지는 않을 거다라는 이야기가 나오고 있다고 생각합니다. 자, 그럼 테슬라 주주 입장에서는 더 날카로운 질문을 할 수밖에 없는데요. 이 테슬라가 일론 머스크를 정말로 붙잡아둘 수 있는 방법이 남아있긴 하는가, 이런 질문을 할 수밖에 없습니다. 자, 지금까지 테슬라가 일론 머스크를 CEO로 붙잡아둘 수 있었던 핵심 수단 중 하나는 바로 보상 패키지였다고 생각하는데, 2018년에 제시되었던 그 패키지는 테슬라의 시총이 특정 목표를 달성할 때마다 주식 옵션을 지급하는 구조였고, 이 테슬라는 일론 머스크를 이런 패키지를 통해서 테슬라와 강하게 묶어두고 있었습니다. 자, 근데 일론 머스크는 이제 세계 최초로 1조 달러의 자산가가 되었고요. 앞으로 테슬라에서 더 열심히 일하면 더 많은 주식에 보상을 주겠다라고 말하는 게 과연 얼마나 설득력이 있을지는 모르는 상황입니다. 자, 1조 달러를 가진 사람에게는 돈은 이미 동기부여의 수단이 아니라고 생각하고요. 일론 머스크 자신도 인터뷰를 통해서 돈을 위해서 일하는 게 아니라 인류의 미래를 위해서 일한다라고 말해왔는데, 이제 그 말이 조금 더 현실적으로 들리는 것만 같습니다. 자, 비교해서 말하면 지금까지 테슬라가 일론 머스크에게 해줄 수 있는 강력한 카드가 있었는데, 그 카드는 바로 엄청난 금전적 보상이었습니다. 하지만 이제 그 카드의 효력이 상당히 줄어들었다라고 말할 수밖에 없고요. 이 테슬라가 실제로 일론 머스크를 붙잡을 수 있는 것은 이제는 보상 문제가 아니라 이 테슬라 사업 자체의 가능성, 과연 로보택시와 옵티머스가 얼마나 빨리 현실이 되고 인류에게 도움이 될 수 있는가, 이 문제가 가장 중요한 것으로 바뀌지 않을까 생각합니다. 자, 특히 스페이스X의 거버넌스 구조를 보게 된다면 스페이스X는 의결권의 비중의 80에서 85%가 일론 머스크에게 치중되어 있는 상황이고, 심지어 자신을 해임해야 되는 결정 역시 본인이 승인해야 되는 구조인데요. 일론 머스크 없이도 회사가 무너지지는 않겠지만 절대 같은 회사가 아닐 거다라고 말하고 있는 인터뷰를 들어보게 된다면, 이런 방식은 테슬라에게도 똑같이 적용될 것이라고 생각하고, 일론 머스크의 존재의 리스크가 이제는 두 개의 상장사에 동시에 걸리게 되었다 말할 수 있습니다. 자, 그럼 이제 스페이스X의 IPO라는 큰 무대가 끝났으니 이제 그 조명은 다시 한번 테슬라에게 돌아올 것이라고 생각하는데, 과연 지금 테슬라는 어디까지 와 있는지 지금부터 한번 살펴보겠습니다. 자, 이 스페이스X의 IPO가 끝나게 되면서 오늘의 테슬라 뉴스에서 계속해서 다뤄왔던 한 가지 챕터가 마무리되었다고 생각할 수 있습니다. 자, 이제 시장의 눈은 테슬라로 향할 거라고 생각하고요. 앞으로 로보택시와 옵티머스가 언제 될 수 있는지 이 많은 주주들과 이 투자자들의 눈은 이쪽으로 향할 것이라 생각합니다. 자, 로보택시 트래커닷컴에 가게 된다면 테슬라 로보택시의 현황을 실시간으로 보여줄 수 있는 장면이 있는데요. 여기에 있는 대시보드를 본다면 조금 이해가 안 되는 숫자들이 있습니다. 자, 테슬라의 무감독 실제 운행은 현재 39대라고 나오고 있지만 그 옆에 분홍색 글씨로 텍사스 DMV의 등록 대수는 69대라고 적혀 있는데, 이게 무감독이 39대라는 건지 69대라는 건지 헷갈릴 수밖에 없고, 많은 분들이 이에 대해서 질문도 해주셨습니다. 자, 결론부터 말씀드리면 69대 모두 무감독 승인을 받은 차량이 맞고요. 테슬라가 텍사스 주정부로부터 이 차량들은 운전대에 사람을 안 태우고 무감독으로 굴릴 거다라고 공식 행정 등록 절차를 완료한 무감독 차량의 총 대수가 맞습니다. 그리고 여기 있는 39는 그 69대 중 현재 커뮤니티나 시스템을 통해서 지금 도로 위에서 실제로 손님을 태우거나 움직이고 있다고 검증이 활성된 차량의 수인데요. 테슬라는 이미 텍사스의 69대라는 무감독 로보택시의 인프라를 셋업해 두기는 했지만, 이 모든 차량들이 도로에 24시간 나와 있는 것은 아니고 이 중에서 실제로 사람들이 확인한 것만 39대라고 볼 수 있는 상황입니다. 자, 하지만 웨이모는 텍사스 한 주에서만 577대를 운행하고 있다고 나오는데 전국으로는 3067대, 이런 숫자와 비교하게 된다면 현재 테슬라의 무감독 자율주행 차량의 수가 매우 작아 보이는 것이 현실입니다. 하지만 커버리지 면적으로 보게 된다면 테슬라는 오스틴 전체를 커버하고 있고, 이로 인해서 차가 부족한 상황이기 때문에 배차 시간도 길어지고 실제 서비스의 체감도 어렵다라는 불평도 올라오기는 합니다. 자, 그럼 왜 테슬라는 이렇게 천천히 가고 있는지 궁금할 수밖에 없는데요. 일론 머스크는 FSD 버전 15라는 다음 버전의 소프트웨어가 이 파라미터를 10억 개에서 100억 개로 10배 늘리는 아키텍처 전면 제작성을 앞두고 있고, 이게 나오기 전까지는 플릿을 크게 늘릴 수 없다라고 말하고 있는데, 한마디로 안전이 최우선이라고 말하고 있는 것만 같습니다. 자, 일론 머스크가 1분기 어닝에서 올해 로보택시의 매출은 미미할 것이고 의미 있는 숫자는 내년부터 나올 것이라고 말했기 때문에 모건 스탠리는 2026년 말까지 1000대의 로보택시가 등장할 거다라는 예측을 하고 있고, 앞으로 6개월 정도 남은 시간 과연 이 숫자가 얼마나 늘어나게 될지가
가치가 가장 큰 관건이라고 생각할 수 있습니다. 그리고 옵티머스는 2026년 7월에서 8월 프리먼트 공장에서 생산을 시작할 예정인데요. 지금 모델 S와 모델 X 라인을 옵티머스 생산 라인으로 전환하는 중이고 4개월 만에 기존의 라인을 해체하고 완전히 새로운 라인을 만드는 것인데 이게 성공한다면 그 자체만으로도 대단하다고 할 수 있을 것 같습니다. 자, 오늘 스페이스X가 역대 최대의 IPO를 기록하면서 2.1조 달러의 시총을 보여주고 있는데 이 테슬라 주주가 느끼는 허탈감을 극복할 수 있는 방법은 어쩌면 바로 테슬라가 로보택시와 옵티머스로 직접 가치를 증명하는 것이라고 생각하고 그게 시작되는 시점이 과연 약속된 대로 7월이나 8월쯤 나오게 될지 같이 한번 기다려봐야 될 거라 생각합니다. 자, 그리고 이제부터는 스페이스X의 가치가 완벽히 정해졌기 때문에 이전처럼 비상장 회사였던 스페이스X의 가치를 궁금해하지 않고 이제부터 본격적인 비율 조정을 할 수 있다고 생각하는데 정말로 스페이스X와 테슬라가 합병하게 된다면 공정한 교환 비율을 어떻게 하게 될지 본격적인 이야기도 나올 것이라고 생각하고 과연 스페이스X의 가치가 지금부터 계속 올라가게 될지 내려갈지에 따라서 이 두 회사 간의 합병이 이루어질 경우 적절한 비율이 형성될 것이라고 생각합니다. 현재 CNBC에서도 관련된 이야기를 직접적으로 전하면서 댄 아이브스는 2027년 합병 가능성을 80% 이상이라고 말했다라는 것을 질문을 던지고 있는데요. 여태까지 스페이스X 측에서는 어떠한 대답도 하지 않았던 상황에서 실제로 미디어에서는 합병에 대한 질문을 본격적으로 하고 있고 관련된 질문의 답변들이 조금씩 나오고 있기 때문에 앞으로도 이런 현상이 이어지지 않을까 예상해 봅니다. 지금은 스페이스X가 IPO를 시작한 지 얼마 되지 않았기 때문에 이 두 회사가 적당한 합병의 시점에 대해서 이야기를 시작할 때 정말 스페이스X의 가치가 어느 정도일지가 매우 중요한 상황이라고 생각하고 또 테슬라는 테슬라대로 로보택시가 1000대를 달성하고 옵티머스가 공장에서 실제로 일하는 모습을 보여주었을 때 이 두 회사가 테이블에서 이야기하게 될 협상의 힘은 커질 거라고 생각합니다. 자, 오늘 이야기를 정리하면 오늘 스페이스X가 증명한 것은 바로 일론 머스크가 만드는 회사의 가치가 얼마나 커질 수 있는지를 증명하고 있다고 생각하는데 성공할 확률이 10%밖에 안 되었다라는 회사를 결국 역대 최대의 IPO를 만들면서 새로운 역사를 만들게 되었습니다. 아마 테슬라도 같은 방식으로 증명할 차례가 오고 있다고 생각하고요. 이 테슬라의 하반기에는 옵티머스의 생산과 FSD 버전 15에 대한 기대감 그리고 로보택시의 확장까지 기다리고 있기 때문에 과연 테슬라가 이런 타임라인을 지킬 수 있는지 없는지가 앞으로 테슬라의 주가의 방향을 결정할 것이라 생각합니다. 자, 오늘의 테슬라 뉴스의 구독자 여러분들은 이 테슬라의 로보택시와 옵티머스 역시 스페이스X처럼 세상을 바꿀 수 있다고 보시는지 궁금하고요. 이 댓글을 남겨주시면 같이 더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여기까지가 오늘의 테슬라 뉴스고요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정 부탁드립니다. 한 주 동안 정말 수고하셨고요. 즐거운 주말 되세요. 감사합니다.